22 سال کی نوجوان بچی 7:30 بجے کال آیا، بات اپنی ماں سے بات کی ویڈیو کالنگ میں، اپنی بہن دلی میں بہن رہتی تھی، دلی بہن ویڈیو کالنگ سے بات کی، طبیعت تھوڑی سی علیل تھی، ہم سے اس بچی سے 7:35 میں گفتگو ہوئی، اور قربان جاؤ میں دلاسا اس بچی کو دے رہا ہوں، اور دیکھتے دیکھتے مجھ سے بات کرتے ہی کرتے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا، بے ہوش ہوئی، پھر ہوش نہیں آیا، پھر رونا پٹنا شروع ہو گیا، پتہ یہ چلا 5 منٹ کے بعد کہ یہ لڑکی انتقال کر گئی۔ آج 4 مہینے ہوئے، اپنی ان آنکھوں سے ان موتوں کو دیکھا ہے، مرنے والوں کو دیکھا ہے۔ یہ موت نہیں دیکھتی ہے کہ یہ نوجوان ہے، یہ پہلوان ہے، یہ طاقتور ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ پیسہ والا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے، موت تو یہ دیکھتی ہے کہ کب رب کا حکم ہوگا ہم اسے دبوچ لیں۔ دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دل اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی۔ ہر مرنے والا یہی کہتا ہے، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اجے قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، اب یوں سمجھ لیے کہ ابھی وہ سب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ سب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں کی عمریں بہت کم ہو گئی، لوگوں کی عمریں بہت کم ہو گئی، ماشاءاللہ جزاکم اللہ، لوگوں کی عمریں بہت کم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے نوجوان نے 100 روپے لا کر میرے ہاتھوں میں دیا ہے، الحمدللہ یہ میرا انعام ہے، لیکن میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخرت کی تیاریوں میں سے ایک عمل ہے میرے بھائی، ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر میں بولوں تو جنت میں محل بنے گا، جنت میں اللہ گھر بنا دے گا، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر میں بولوں تو انشاءاللہ وہ عمل کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ بھائی بیٹھ جاؤ، الحمدللہ، بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک لڑکا نے 51 روپے لگے۔ ابھی کوئی پیسہ لے کر مت آئیے گا، ابھی کوئی پیسہ مت دیجیے گا ہم کو، انشاءاللہ ہم اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹینشن آپ کا نہیں، یہ ٹینشن میرا ہے۔ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ۔ کھیلا نہ مرنے کے بعد نہ کھیلا سمجھتا ہے، آپ تو دیکھتے ہی نہیں، کھیلا جو شروع ہوتا مرنے کے بعد۔ او یقین نہیں ہوتا جس گھر کو محنت سے بنائے، کشن گنج سے اینٹ لا کر، یہاں اس بھٹے سے اینٹ لا کر، کئی نمازوں کو قضا کر کے میں نے یہ 2 منزلہ 1 منزلہ مکان بنایا، دن رات محنت کر کے ایلبیسٹر کا پتھر بچھایا، سنگ مرمر کا پتھر بچھایا، بہترین کھڑکی دروازہ لگایا، لیکن وارے زمانہ دنیا کیا ہے، جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی، آنکھیں بند ہوئی، سانسیں رکی، پھر کوئی اسی گھر میں ہمیں رہنے دینے کو تیار نہیں۔
रखना चाहता कोई? भाई मौत हो गई, कोई रखना चाहता? कोई रखना नहीं चाहता। बाप ने दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया। बाप मेहनत और मशक्कत करके मेरे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाया, ये दरवाजा, ये खिड़की लगाया, घर को फिनिशिंग किया, और जैसे ही मेरी मौत हो गई घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। बेटा ने फोन लगाया खालू को, मामा को फोन लगाया, बोले मामू। तो उधर से खालू बोला कि भैया क्या कान हो रहे? बोले बा चले गई, बा चले गई है, बा मोरे गई है। तो खालू ने पूछा गया, अच्छा बेटा ना कान मरवा तो सभा को होवे, ना कान मिट्टी को ऊपर बोले मिट्टी, बोले बस जल्दी जितना जल्दी से कर दूं, मुर्दा रखना घरों ठीक नहीं है। हाँ अभी तो मरा था, थोड़ी देर और रह लेने देते। इस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, अभी निकालने की क्या जरूरत है? कुर्बान जाओ। हर आदमी यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये कब्रिस्तान चला जाए, जितना जल्दी हो सके इसे गुस्ल दे दो, जनाजा के नमाज पढ़कर चले जाओ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आपके मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई। कोई काम रुकता है? कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए वो जल्दी आएंगे, जल्दी से आएंगे। वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको किशनगंज जाना है, हमको सोनथा जाना है, हमको फला काम करना है। सारे लोग इंतजार में है, और जैसे ही आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है खाना खाएंगे। अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है, अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है। मरने वाला चला गया, अब उसका अमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब? समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों, एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो? 3 दोस्त था। तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में, महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे, कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे, और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था? पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा। ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलोयाल बेटा था, भाई था, चाचा था, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे, और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी, तुमने नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह इन तीनों दोस्तों में से अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ दोनों, इंशाअल्लाह।